Dear students, I am Kannan, your maths teacher. In this video, you will learn 12th mathematics, chapter 2, complex numbers. The concept is polar and Euler form of a complex number. When performing the addition and subtraction of complex numbers, we use the rectangular form. So we know that rectangular form already, that is x plus iy is a rectangular form. That is because we just add real part and odd imaginary parts, or subtract real part and subtract the imaginary part. When performing the multiplication or finding the power of root of a complex number, we use the alternate form, namely polar form, because it is easier to compute the polar form than the rectangular form. Okay, next, polar form of a complex number. Polar coordinates form another set of parameters that characterize the vector from the origin to the point z equal to x plus iy with the magnitude and the direction. The polar coordinate system consists of a fixed point O. It's called the pole and the horizontal half line emerging from the pole called the initial line, that is polar axis. If r is the distance from the pole to the point P and theta is the angle of inclination measured from the initial line in the counterclockwise direction to the line OP, then r and theta, the ordered pair r comma theta, are called the polar coordinates of P. Superimposing the polar coordinate system on the rectangular coordinate system is shown in the diagram leads to. So polar coordinate system, Cartesian coordinate system, or rectangular coordinate system ரெண்டே வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னால் ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் அப்படின்றது ஆர்டர் பர் எக்ஸ் கமா ஒய், தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். இதில் வந்து போலார் கோஆர்டினேட் ஃபார்ம் வந்து ஆர் வந்து லென்த்து, தீட்டா இஸ் த ஆங்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் த போலார் கோஆர்டினேட்ஸ், ஆர் அண்ட் தீட்டா த போலார் கோஆர்டினேட்ஸ். அண்டு சூப்பர் இம்போஸ் தீஸ் டூ, ரெண்டு இம்போஸ் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்னா, இங்கே தீட்டா, இங்கே ஆர் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா, ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் தீட்டா இருக்கும். ஸோ இதான் அந்த சூப்பர் இம்போஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட். எக்ஸ் அப்படின்றதோட போலார் ஃபார்ம் என்ன சொன்னால் ஆர் காஸ் தீட்டான்னு, ஒய் வந்து ஆர் சைன் தீட்டா. Any non-zero complex number z equal to x plus iy can be expressed as z equal to r cos theta plus I r sin theta. This is an important part. இது வந்து rectangular form, என்னோட polar form, z equal to r cos theta plus I into r sin theta. Okay, now definition 2.6. Let r and theta be the polar coordinate of the point P of x comma y. The corresponds to the non-zero complex number z equal to x plus iy. The polar form of or trigonometric form of a complex number P is z equal to r into cos theta plus I sin theta. இதான் polar form, z equal to r into cos theta plus I sin theta. r and theta are the polar coordinates அப்படின்னு இருக்கு. z equal to x plus iy அப்படின்றது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம், அதுக்கு ஈக்குவலான போலார் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா z equal to r into cos theta plus I sin theta அப்படின்னு வரும். ஸோ இதை இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி கூட சொல்லலாம்னா r equal to sis தீட்டான்னு சொல்லலாம், CIS தீட்டான்னு சொல்லலாம். C வந்து காஸ், I வந்து இமேஜினரி யூனிட், S வந்து சைன் இன்ட்டு தீட்டா. r equal to sis தீட்டானாலும் r into cos theta plus I sin தீட்டானாலும் ஒரே மீனிங் தான். The value r represent the absolute value or modulus of a complex number z. ஏன்னா modulus of z equal to square root of x square plus y square. அதை தான் இங்கே நம்ம r அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம், absolute value or modulus of a complex number. The angle theta is called the argument or amplitude of the complex number z and is denoted by theta equal to arc of z. Arc அப்படின்றது argument அப்படின்றத ஷார்ட் ஃபார்ம், ரைட். ஆர்குமெண்ட்ன்றத தீட்டான்னு சொல்கிறோம், theta equal to argument of z, ரைட். The first subdivision is if z equal to 0, the argument theta is undefined, and so it is understand that z equal to 0 whenever polar coordinates are used. If the complex number z equal to
z equal to x plus iy has a polar coordinates r comma theta. It is conjugate z bar equal to x minus iy has the polar coordinates r comma minus theta. So x plus iy ஓட polar coordinate r comma theta இருந்துச்சுன்னா அதனோட கான்ஜுகேட் வந்து x minus iy, அதனோட polar coordinate விட்டுனா r comma minus theta அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, இந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் squaring and adding that 1 and 2 and taking the square root of the value of r given that r is equal to modulus of z equal to square root of x square plus y square. ஓகே, ரைட். அடுத்து என்ன சொல்கிறேன்னா, என்னோட ஆங்கிள் ஃபார்மேட் நமக்கு தெரியும். ஆங்கிள் எப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இதை மார்க் பண்ணுறோம். ரியல் ஆக்சிஸ், இமேஜினரி ஆக்சிஸ் அந்த கான்செப்ட் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. tan theta அப்படின்றது y by x, tan theta equal to y by x. ஸோ இதில் வந்து 4 குவாட்ரண்ட், ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் 4 குவாட்ரண்ட் இருக்குது. இதில் கேஸ் 1 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த ரியல் நம்பர் தீட்டா ரெப்ரசன்ட் த ஆங்கிள் measured radians that z makes with the positive real axis when z represent as a radius vector. The angle theta has infinitely many possible values. In the theta and has a infinitely many possible value including the negative ones that differ by integral multiples of 2 pi. Those values can be determined from the equation tan theta equal to y by x, where the quadrant containing the point corresponding to z must be specified. Each value of theta is called the argument of z, and the set of all such values obtained by adding the multiple of 2 pi to theta, and it is denoted by argument of z. It is denoted by argument of z. என்ன சொன்னோம்னா, theta is called the argument of z and the set of all values obtained by adding multiple of 2 pi to theta. Case 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is a unique value of theta which satisfies the condition minus pi less than theta less than or equal to pi, minus pi to plus pi, but plus pi வந்து included, minus pi வந்து excluded. இதுதான் அந்த unique value of theta. Okay, the value is called the principal value of theta and the principal argument of z, and it is denoted by arg z. Note that minus pi less than argument of z less than or equal to pi, minus pi less than theta less than or equal to pi அப்படின்னு சொல்கிறோம். the principal argument of a complex number. இதில் quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4 இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு quadrant இந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஆங்கிள் ஆல்ஃபான் இருக்குது. இப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு எப்படின்னா ஆல்ஃபா, ஏன்னா எல்லாம் ஆர் பாசிட்டிவ் இருக்குனால தீட்டா ஈக்குவல் அப்படியே டேரெக்டாக ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எடுத்துருக்கோம் இந்த இசட் அப்படின்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அப்போ என்ன தீட்டா எப்படி இருக்குன்னா பை மைனஸ் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும். தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா. இது வந்து தீட்டா, இங்கே ஆல்ஃபா இருக்குது. அப்போ தீட்டா அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா 180 மைனஸ் ஆல்ஃபா. ரைட்டு, அடுத்து வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இங்கே இருக்குது இசட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இங்கே தான் இந்த ஆல்ஃபா இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா தீட்டா இருக்குது. அப்போ என்ன செய்யணும், தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை அப்படின்னு சொல்லுவோம். தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை. அடுத்து என்னென்னா ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் வரும்போது தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட். ஓகே, இங்கே தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா, தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். இந்த ஃபோர்த்து மெமரியில் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா, செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா, தேர்ட் குவாட்ரண்ட் வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை, அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா. இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் போலார் ஃபார்ம் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. capital A is an important leave the distinguish the principal value from the general value. Okay, evidently the practice to find the principal angle theta, we usually compute alpha equal to tan inverse of modulus of y by x, and the adjoint adjust for the first quadrant problem by adding or subtracting alpha with pi approximately. Okay, this is an important format. Alpha equal to tan inverse of modulus of y by x, modulus of y by x. இப்போ என்ன செய்யணும், and adjust for the first quadrant
ப்ராப்ளம் ஆடிங் ஆர் சப்ட்ராக்டிங் ஆல்ஃபா வித் பை அண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி. அடுத்தடுத்த குவார்டர் வேணும்னா இதோட ஆல்ஃபா ஆட் பண்ணியும் ஆல்ஃபா வித் பையோட ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம இதை பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் 2n பை n பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் என்ன சொல்கிறோம்? ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் 2n பை. அடுத்து வந்து சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1 இன்ட்டு z2 ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1 ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z2. ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1 பை z2. z1 z2 ஆர் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிவிஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z2. அடுத்து வந்து தேர்ட் ஒன்று வந்து ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z பவர் n அப்படி இருக்குன்னா n இன்ட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். எல்லாம் 3 இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து ஃபோர்த் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் ஆஃப் த காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஆர் காஸ் 2k பை ப்ளஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் 2k பை ப்ளஸ் தீட்டா கே பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர். இப்போ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டாவோட ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம், இதோட இன்னொரு ஃபார்மேட் என்னன்னா ஆட் 2k பை வித் தீட்டா காஸ் 2k பை ப்ளஸ் தீட்டா ஐ சைன் 2k பை ப்ளஸ் தீட்டா வில் கெட் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் the principal argument is 1, I, -1 and -i are shown below. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்கிறோம்? z அப்படின்றது 1i -1 -i அப்படின்னு எடுத்துகிறோம். இல்லை ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் zன்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஆர்க் z எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா 1க்கு 0, ஐக்கு வந்து π/2, -1க்கு பை, இதுக்கு வந்து -π/2. எதனால் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா இதில் எப்போ வந்து 1 வரும் அப்படின்னா இஃப் யூ அப்ளை 0 அப்ளை பண்ணிங்கன்னா காஸ் 0 1 சைன் 0 0, அப்போ இது 1 வரும். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z 0ன்னு சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து எப்போ 90 டிகிரி வரும்னா எப்போ ஐ வரும்னா சைன் வந்து 1 வரும்போது. அப்போ காஸ் π/2 வந்து 0, சைன் π/2 வந்து 1 இன்ட்டு ஐ வந்து ஐ. அப்போ ஐ வரும்போது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z வந்து π/2ன்னு போட்டாச்சு. அதே மாதிரி -1 அப்படின்பது பார்த்தீங்கன்னா பை அப்ளை பண்ணும்போது காஸ் பை -1 சைன் பை 0, அப்போ -1 வரும். அப்போது இங்கே பை எடுத்துக்கிறீங்க. அதே மாதிரி இங்கே -π/2 -ஐக்கு -π/2 எடுத்துக்கிறோம். இப்போது ஸ்மால் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன செய்கிறோம்? 2n பை. அடுத்ததில் என்ன செய்கிறோம்? இங்கே 0 வந்து 2n பை ப்ளஸ் 0, இது 2n பை ப்ளஸ் π/2, 2n பை ப்ளஸ் பை, இது 2n பை மைனஸ் π/2 -π/2. இது வந்து ஸ்மால் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z எடுத்துக்கிறீங்க. ரைட்டு, இதை வந்து இந்த இமேஜின் ஆஃப் ரியல் ஆஃப் z இமேஜினரி அந்த 4 குவாட்ரண்ட்டு இந்த இதெல்லாம் எங்கே வரும் அப்படின்றத மார்க் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. 1 -1 ஐ வந்து -i இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து யூலர்ஸ் ஃபார்ம் யூலர்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். the following identity is known as a Euler's formula. That is e power I theta equal to cos theta plus I sin theta. இந்த cos theta plus I sin thetaவோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படி கூட நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தா e power I thetaன்னு எழுதலாம். ஸோ e power I thetaனாலும் cos theta plus I sin theta ரெண்டு ஒன்று தான். இந்த ஃபார்மேட்டு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? யூலர்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். யூலர்ஸ் ஃபார்முலா gives the polar form of z equal to r into e power I theta, r into e power I theta அப்படி சொல்லலாம். ஏன்னா போலார் கோஆர்டினேட் வந்து z equal to r into cos theta plus I sin thetaன்னு இருக்கும். அப்போ அந்த r அப்படியே வச்சுட்டு cos theta plus I sin theta பேரில் e power I theta அப்படி நம்ம போட்டுக்கிறோம். ரைட், அடுத்த நோட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா when performing the multiplication or finding the power of root of complex numbers, Euler's form can also be used. ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கும் பவர் பார்க்குறதுக்கும் யூலர்ஸ் ஃபார்முலா கேன் பி யூஸ்டு. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போலார் ஃபார்ம் பார்க்குறேன். ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இப்போ z equal to r into cos theta plus I sin theta, then z inverse எப்படி இருக்குன்னா 1/r into cos theta minus I sin theta. z போலார் ஃபார்ம் இப்படி இருக்கும்போது z இன்வர்ஸ் அப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னால் r வந்து 1/r மாறிடும், ப்ளஸ் ஐ அப்படின்றது -i மாறும். ரைட், இதோட ப்ரூஃப் சிம்பிளாக கொடுத்துருங்க. z இன்வர்ஸ் equal to 1/z போடுறோம். அப்போ 1/r into cos theta plus I sin theta எடுத்துக்கிறோம். ஸோ என்னோட கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை வித் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் அப்படி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபார்மேட் கிடைக்கும். இது வந்து z பார் இப்போ x² + y² அப்படின்போது cos θ + sin θ வேல்யூ வந்து 1 வந்துடும் z இன்வர்ஸ். இது ஒரு சிம்பிள் ப்ரூஃப். இதை வந்து ஃபார்மேட்டில் சொல்லும்போது இது ரியல் ஆக்சிஸ், இமேஜினரி ஆக்சிஸ். z இங்கே இருக்குன்னா z இன்வர்ஸ் இங்கே இருக்கும். அப்போ மேலே வந்து அபோவ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்து +θ, கிளாக் வைஸில் பார்க்கும்போது -θ வரும். இது வந்து r இருந்துச்சுன்னா இது வந்து 1/r இருக்கும். ரைட்டு, ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா z1 equal to r1 into cos θ 1 plus I sin θ 1, z equal to r2 into cos θ 2 plus I sin θ 2. அப்போ z1 into z2 இது ரெண்டோட மல்டிபிள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா r1 into r2 cos θ 1 plus θ 2 plus I sin θ 1 plus θ 2. இந்த மாடுலஸ் வேல்யூ ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணணும், r1 into r2ன்னு வச்சுக்கணும். பட் ஆங்கிள் எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா cos of θ 1 plus θ 2ன்னு போட்டோம், plus I sin θ 1 plus θ 2 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அதனோட ப்ரூஃப் எடுக்கும்போது z1 எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கிவன் எடுத்துங்க, z2 அப்படி எடுத்துங்க, z1 into z2. அப்போ ரெண்டு மல்டிபிள் எழுதுறீங்க. ஃபஸ்ட் z1
இன்ட்டு இசட்2. அப்போ R1 இன்ட்டு R2 எழுதியாச்சு. இதை மல்டிபிள் பண்ணுறோம். மல்டிபிள் பண்ணுற ரூல் நமக்கு தெரியும். எப்படி மல்டிபிள் பண்ணுவீங்கன்னா ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட் கிடைக்கும், இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி வந்து ரியல் பார்ட் கிடைக்கும். அப்போ cos θ1 cos θ2, அடுத்து வந்து I இன்ட்டு I வந்து I ஸ்கொயர் மைனஸ் வரும். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் sin θ1 sin θ2. அடுத்து வந்து ஒரு ரியல் ஒரு இமேஜினரி ஒரு ரியல், இப்படி தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ அதை அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், இது மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துருக்கோம். I வந்து காமனாக எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அப்போ cos A cos B மைனஸ் sin A sin Bன்ற ஃபார்முலா இருக்குது. sin A cos B ப்ளஸ் cos A sin B இருக்குது. இது நம்ம 11th பார்த்த ஃபார்முலா. cos A cos B மைனஸ் sin A sin Bனா cos A ப்ளஸ் B, ஏபிக்கு பதிலாக θ1 θ2 இருக்குது. அப்போ cos θ1 ப்ளஸ் θ2, இது வந்து cos A sin B sin A cos B அப்படின்றது வந்து sin A cos B ப்ளஸ் cos A sin Bன்றது sin A ப்ளஸ் பியோட ஃபார்முலா. இங்கே வந்து A வந்து θ1 B வந்து θ2 இருக்குது. அப்போ என்ன செய்கிறோம், cos θ1 ப்ளஸ் θ2 ப்ளஸ் I sin θ1 ப்ளஸ் θ2 அப்படின்றத அப்ளை பண்ணிட்டோம். ஸோ நோட் என்ன சொல்லலாம்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 இன்ட்டு Z2 ஈக்குவல் டு, இதனோட ஆங்கிள் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்குது, θ1 ப்ளஸ் θ2 இருக்குது. Z1 Z2 மல்டிபிள், இதனோட ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா இதனோட ஆங்கிள் ஃபார்மேட் இருக்குன்னா θ1 ப்ளஸ் θ2. θ1 அப்படின்றது நம்ம பார்த்தா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1, θ2ன்றது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 இன்ட்டு Z2 ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2 அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். ஸோ என்னோட டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஆக்சிஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் இருக்குது. இது Z1 அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா R1, இது θ1, இது Z2. அப்போ இங்கேருந்து இதோட ஆங்கிள் வந்து இது θ2, இதோட மாடலஸ் வேல்யூ வந்து R2 எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இது ரெண்டோட மல்டிபிள் வேல்யூ இங்கே இருக்குது, Z1 இன்ட்டு Z2ன்றது இந்த இடத்துல இருக்குது. அப்போ என்னோட ஆங்கிள் வந்து θ1 ப்ளஸ் θ2 இருக்குது. இது வந்து R1 இன்ட்டு R2 இருக்குது. இது என்னோட டயக்ராமேட்டிக் ஃபார்மேட்டு. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் 3. ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் 3 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, if Z1 equal to R1 into cos θ1 plus I sin θ1, Z equal to R2 into cos θ2 plus I sin θ2, then Z1 by Z2 equal to என்ன சார் R1 by R2 into cos θ1 minus θ2 I sin θ1 minus θ2 இருக்குது. அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் வரும்போது Z1 into Z2 வந்துச்சு, ஆங்கிள் வந்து அடிஷனில் இருந்துச்சு. இங்கே டிவிஷன் வரும்போது எப்படி இருக்குன்னா R1 by R2 மாடலஸ் வேல்யூ வந்து டிவைடில் இருக்குது, ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சப்ட்ராக்ஷன் இருக்குது, θ1 மைனஸ் θ2 θ1 மைனஸ் θ2 இருக்குது. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். என்ன எடுத்துக்கிறேன், Z1ன்றது R1 cos θ1 ப்ளஸ் I sin θ1 வச்சுக்கிறேன். Z2 வந்து R2 இன்ட்டு cos θ2 ப்ளஸ் I sin θ2 ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் எழுதிக்கிட்டாச்சு. ஸோ டினாமினேட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்ம ரியல் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றோம்னா மல்டிப்ளை வித் த கான்ஜுகேட் ஆஃப் டினாமினேட்டர் வித் போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது Z பார், அப்போ சைன் cos ஸ்கொயர் θ2 ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் θ2 அப்படின்னு நமக்கு வரும். அப்படின்போது இது வந்து அதோட ஆன்சர் வந்து ஒன்றா மாறிடும். இது வந்து ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட், இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ரியல் பார்ட் வரும் ப்ளஸ் I இன்ட்டு ஒன் ரியல் ஒன் இமேஜினரி, ஒன் ரியல் ஒன் இமேஜினரி அண்டு ஒன் ரியல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த வரும். இது எப்படி இருக்குன்னா cos A ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா, cos A cos B ப்ளஸ் sin A sin Bன்றது cos A ப்ளஸ் பியோட ஃபார்முலா. இது வந்து sin A cos B மைனஸ் cos A sin Bன்றது இது வந்து cos A மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா. இது வந்து sin A மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா. அப்போது ஏபின்ற இடத்துல என்ன இருக்குது, θ1 θ2 இருக்குது. அப்போ R1 by R2 இன்ட்டு cos θ1 மைனஸ் θ2 ப்ளஸ் I sin θ1 மைனஸ் θ2 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த நோட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 by Z2 ஈக்குவல் டு θ1 மைனஸ் θ2 வரும். ஏன்னா அதோட ஆங்கிள் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா θ1 மைனஸ் θ2 இருக்குது. அப்போ இது எழுதும்போது θ1ன்றது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1, θ2ன்றது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதனோட ஆங்கிள் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரியல் ஆக்சிஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ். இப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, இதில் Z1 அப்படின்னு எடுக்கிறோம். இது வந்து Z1, அடுத்து வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z1 இங்கே இருக்குது, Z2 இங்கே இருக்குது. ரெண்டையும் டிவைட் பண்ண வர ஆன்சர் வந்து இங்கே இருக்குது, Z1 by Z2 இருக்குது. ஸோ இதனோட போலார் ஃபார்ம் எப்படின்னா R1, θ1, இதனோட போலார் ஃபார்ம் R2, θ2. அப்போ இதனோட போலார் ஃபார்ம் வந்து R1 by R2, θ1 மைனஸ் θ2. இது வந்து என்னோட டிவைட் ஃபார்மேட்டு. அப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஃபார்மேட்டு யூஸ் பண்ணி எப்படி நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் இருக்க ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றதான் இனி வர ஐடியா. எக்ஸசைஸ் 2.7 கொஸ்டின் நம்பர் 1, write the polar form of the following complex numbers. இதில் 4 சப்டிவிஷன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. இந்த 4 சப்டிவிஷன்ஸுக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் வந்து எப்படி போலார் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட்டோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் எப்படின்னா x ப்ளஸ் IY அப்படின்னு இருக்கும். அதோட போலார் ஃபார்ம் ஜென்ரலாக எடுத்திங்கன்னா R இன்ட்டு cos θ ப்ளஸ் I sin θ அப்படின்னு சொல்லுவோம். Rன்றது மாடலஸ் வேல்யூ, தீட்டான்றது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுலாம் ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம போலார் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுக்கும்போது என்ன இருக்குன்னா 2 ப்ளஸ் I இன்ட்டு 2√3 I இன்ட்டு 2√3 இது ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். இப்போ இதுக்கு இது கொடுங்க, லெட் 2 ப்ளஸ் I இன்ட்டு 2√3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு R இன்ட்டு cos θ ப்ளஸ் I sin θ, cos θ ப்ளஸ் I sin θ.
ரைட்டு. இப்போ ஆரோட ஃபார்முலா என்னாச்சுன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர், இதுதான் அதோட ஃபார்முலா. எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ், இது வந்து ஒய். அப்போ 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2√3 இதை ஹோல் ஸ்கொயர், 2√3 இதை ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் வந்து 4, 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, √3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 3, 4 × 3 வந்து 12 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16ஓட நம்ம பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ பார்த்தோம்னா 4 வரும். ஆர் ஈக்குவல் டு 4, ஆர் ஈக்குவல் டு 4. அடுத்து தீட்டா ஈக்குவல் டு, தீட்டா முன்னாடி ஆல்ஃபா பார்க்கணும். we need ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் y டிவைடட் பை எக்ஸ் மாடுலஸ். அப்போ என்ன செய்யணும், tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் y பை எக்ஸ். ஒய்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2√3, எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 வரும். ரைட்டாக 2 கேன்சல் பண்ணிடும். அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஹேவ் வாட், இப்போ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி த √3. இப்போ நம்ம மாடுலஸ்க்கு வெளியே எடுக்கும்போது பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அப்போது √3ன்றது டேனோட எந்த ஆங்கிளுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். டேனோட 60 டிகிரி, 60 டிகிரியோட ரேடியன் வந்து π/3 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு π/3. இப்போது இதுக்கான தீட்டா ஃபார்மேட் நம்ம பார்க்கணும். தீட்டான்றது பிரின்சிபல் வேல்யூ எப்படி நம்ம சொல்லுவோம். இந்த பிரின்சிபல் வேல்யூ ஃபார்மேட்டை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்மால் டயக்ராம் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட இது எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், 2 எக்ஸும் பாசிட்டிவ் ஒய்யும் பாசிட்டிவ். அப்போ எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும். ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குன்னா நம்ம இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பிளேஸ் எடுத்தோம்னா 2 + 2√3 இதான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதை நம்ம ஒரு லைனில் மார்க் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இதோட ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதோட ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. சரி, இப்போ எனக்கு கிடச்சிங்க ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா. அப்போ இதனோட தீட்டா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆங்கிள் தீட்டா எப்படி இருக்குன்னா தீட்டாவோட ஃபார்முலா வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா. ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கனால தீட்டா வந்து எப்படி இருக்குன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா. இது ஃபார்முலா, தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான்றது ஃபார்முலா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஒர்க்கை பண்ண போகிறோம். சின்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் the complex number 2 + I × 2√3 lies in the first quadrant, in the first quadrant. It has the principal value theta equal to alpha. பிரின்சிபல் வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா வெட்டிகேஷன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. therefore தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அப்படின்றது என்ன பார்த்து வச்சுக்கணும், π/3. ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு π/3. அப்போ என்ன செஞ்சிடும், இப்போது சம் எடுத்துங்க. 2 + I × 2√3 I × 2√3 ஈக்குவல் டு ஆர் வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 cos of π/3 + I sin π/3. cos of π/3 - I + I sin π/3. இப்போ இன்னும் ஃபர்தராக இதை சொல்கிறதா இருந்தால் ஃபார்மேட்டை படி என்ன சொல்கிறோம், 4 அப்படி இருக்கட்டும். cos of 2k π + π/3 + I sin 2k π + π/3. I sin 2k π + π/3. ஏன்னா இதோட இந்த ஆங்கிளோட ஒரு 2k π ஆட் பண்ணோம். நான் முன்னாடி ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த π/3க்கு எடுத்து ஆட் பண்ணலாம், முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2k π/3 வேறு என்ன சொல்லிடுறோம்னா வேர் k belongs to real number, k belongs to the real number. ஸோ இதுதான் இதோட போலார் ஃபார்ம். இதோட போலார் ஃபார்ம் 2 + I × 2√3 I × 2√3யோட போலார் ஃபார்ம் 2 + I × 2√3 இதோட போலார் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் 1 வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் 2 போகிறோம் அடுத்து. இப்போ இதில் செகண்ட் சப்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா 3 - I × √3 இருக்குது. 3 - I × √3 as usual same. Let 3 - I × √3 that is equal to r × cos θ plus I sin θ அப்படின்னு எடுக்கிறேன். r is equal to square root of x square plus y square that is equal to square root of 3 square plus minus of √3 the whole square. 3 square plus minus √3 the whole square that is equal to square root of 3 square வந்து 9 minus square பண்ண plus 3 that is equal to square root of 12 கிடைக்கும். that is equal to square root of 12. 12ன்றது 4 × 3 4 × 3ன்றது 2√3. அப்போ r is equal to 2 × √3 அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு.
இப்போ அடுத்து வந்து ஆல்ஃபா பார்க்குறோம். ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா tan inverse ஆஃப் modulus of y divided by x, that is equal to tan inverse of modulus of y அப்படின்றது இந்த தான். yன்றது என்னன்னா மைனஸ் ஆஃப் √3 இருக்குது, எக்ஸ் அப்படின்றது ரியல் பார்ட்டு 3 இருக்குது. ரைட்டு. இப்போ இதுக்கு அடுத்து எப்படி எழுதணும்னா tan inverse ஆஃப் மைனஸ் வந்து மைனஸ் மாடுலஸ் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும், இங்கே √3 அப்படி இருக்கட்டும். 3 வந்து √3 × √3 அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா √3 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு tan inverse ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் 1/√3 அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ இது பாசிட்டிவ் ஆகிட்டனால அப்போ நம்ம டேரெக்டாக என்ன சொன்னோம், tan inverse ஆஃப் 1/√3 எடுக்கிறோம். ஸோ 1/√3ன்றதுக்கு டேனுக்கு என்ன ஆங்கிளுக்கு வந்து 1/√3 வரும் பார்க்குறோம், 30 டிகிரிக்கு வரும். 30 டிகிரியோட ரேடியன் வந்து π/6 அப்படின்னு சொல்லலாம். 30 டிகிரியோட ரேடியன் வந்து π/6. ரைட்டு. இதுக்கான பிரின்சிபல் ஆங்கிள் பார்க்கணும். இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த ஃபார்மேட் என்ன இருக்குன்னா, நம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒய் வந்து மைனஸ், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் அப்படின்றது எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும்னா, இதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும். அப்போ இந்த நம்பர் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த பிளேஸில் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த பிளேஸில் இருந்தால் இந்த நம்பர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 - i × √3, 3 - i × √3. இப்போது இது அப்படி ஒரு ரேயில் ஜாயின் பண்ணோன்னா ஒரு லைனில் ஜாயின் பண்ணிடும். ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கிறது தான் ஆல்ஃபா. இப்போ தான் வந்து ஆல்ஃபா. இதனோட தீட்டா பிரின்சிபல் தீட்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, தீட்டாவோட ஃபார்முலா வந்து இதுக்கு வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா, தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா. இதுதான் அந்த ஃபார்மேட்டு. இதை யூஸ் பண்ணி தான் தீட்டா பார்க்க போகிறோம். இதை எப்படி எழுத போகிறோம்னா, since the complex number since the complex number 3 - i × √3 lies in the fourth quadrant, it has the theta equal to minus of alpha. அப்போ என்ன செய்யணும், we take it as theta equal to minus of π/6. ஏன்னா ஆல்ஃபான்றது π/6னா theta equal to minus of π/6 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. therefore 3 - i × √3 that is equal to r அப்படின்றது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2√3 × cos of minus of π/6 plus i sin minus of π/6. ரைட். ஸோ இதுதான் போலார் ஃபார்ம். இப்போ ஃபைனலாக இந்த இன்னொரு ஃபார்மேட் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, √3 cos ஆஃப் என்ன செய்கிறோம், -π/6 + 2kπன்னு சொல்லலாம். நான் முன்னாடி போட்டுக்கிறேன், 2kπ ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன், இல்லை ரெண்டாவது போட்டாலும் தப்பு இல்லை. π/6 + i sin 2kπ - π/6. இதுதான் வந்து 3 - i × √3யோட ஃபார்மேட்டு, வேர் k belongs to the integer. k belongs to the integer. இப்போ தேர்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம். தேர்ட் சப்டிஷன் எடுத்துகிற -2 - i × 2 இருக்குது. -2 - i × 2. இப்போ லெட் -2 - i × 2 that is equal to r × cos theta plus i sin theta. cos theta plus i sin theta எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ஆரோட ஃபார்முலா என்ன சார், r = √x² plus y² எடுத்துக்கிறேன். that is r = √x² plus y². தென் ஆரோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது எக்ஸ் இது ஒய். இதான் எக்ஸுன்றது -2 the whole square ப்ளஸ் இதுவும் -2 தான், -2 the whole square. that is equal to √4 + 4. that is r = √8ன்னு வரும். 4 + 4 8. 8ன்றது வந்து 2√2 அப்படின்னு சொல்லலாம். 8 is 2√2. ரைட். r ஓவர் தென் தீட்டா போனால் ஆல்ஃபா வேணும். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து tan inverse ஆஃப் modulus of y/x, that is equal to tan inverse of modulus of y அப்படின்றது -2, xன்றது -2. இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணால் 1 டைம் வந்துடும். that is equal to tan inverse of tan ஆகுனா மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். இப்போ நமக்கு 1 வரும். ஸோ டேனுக்கு என்ன ஆங்கிளுக்கு வந்து 1 வரும்னு பார்க்குறோம். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 45 டிகிரி. 45 டிகிரியோட ரேடியன் ஃபார் வந்து π/4. இது வந்து ஆல்ஃபா. இந்த ஆல்ஃபா கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கான பிரின்சிபல் ஆங்கிள் தீட்டா பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறீங்க. எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ போத் நெகட்டிவ்ன்றனால அது எங்கே இருக்கும், எக்ஸு -2 ஒய் -2. அப்போ இந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும்.
இங்கே இருக்குன்னா இந்த தேர்ட் குவார்ட்டரில், அதாவது இந்த இடத்துல -2, -i × 2 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னா ஒரு லைனில் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் வந்து ஆல்ஃபா, இங்கே இருக்கிறதா ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. ஆக்சுவலாக இந்த போர்ஷன் இந்த தீட்டான்றது இது. அப்போ தீட்டான்றது எப்படி எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீட்டா ஈக்குவல் டு இங்கே தீட்டா அப்படின்றது என்ன வரும்னா, தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பை, தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸு பை அப்படின்னு வரும். தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை. சின்ஸ் the complex number -2 - i × 2 lies in the third quadrant, it has the they have the principal value theta equal to theta என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா மைனஸ் பை, theta equal to ஆல்ஃபா மைனஸ் பை. இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா theta equal to ஆல்ஃபான்றது இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா π/4 இருக்குது, -π எடுக்கிறீங்க. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இது ஃப்ராக்ஷன், இது வந்து இன்டிஜர். அப்போ π - 4π / 4 எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -3π/4 அப்படி எடுக்கலாம். அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு -3π/4. அப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். -2 - i × 2 அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2√2 cos of -3π/4 ப்ளஸ் i sin -3π/4. ஓகேவா? 2√2 cos of 2k pi -3π/4 plus I sin 2k pi -3π/4, where k belongs to the integer. ஸோ இதான் வந்து -2 - i2 இதோட போலார் ஃபார்ம். ஸோ தேர்ட் சப்டிஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபோர்த் சப்டிஷன் எடுத்துருவோம். ஃபோர்த் சப்டிஷன் என்ன இருக்குன்னா i - 1 டிவைடட் பை cos π/3 ப்ளஸ் i sin π/3. ஸோ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட் இருக்குது. அதனால் Z1/Z2ன்ற கான்செப்ட் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணணும். Z1/Z2 அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, Z1/Z2 அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதோட போலார் ஃபார்ம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் 2 போலார் ஃபார்ம் வச்சு நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இதை போலார் ஃபார்ம் கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துங்க. லெட் என்ன எடுத்துக்கன்னா Z1 ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலி i - 1 இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் ரியல் பார்ட் -1 + i அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் ரியல் அடுத்து இமேஜினரி எடுத்துக்கிறேன். Z2 ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ரெண்டு ஒன்று ஒரே மீனிங் தான். ஃபஸ்ட் ரியல் பார்ட்டு அடுத்து இமேஜினரி போட்டிருக்கேன். Z2 என்ன இருக்குன்னா cos of π/3 ப்ளஸ் i sin π/3, cos of π/3 ப்ளஸ் i sin π/3. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு Z1 எடுத்துக்கிறேன். Z1ன்றது என்ன இருக்குன்னா -1 ப்ளஸ் i, -1 ப்ளஸ் i அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு r × cos θ ப்ளஸ் i sin θ. ரைட்டு. ஆரோட ஃபார்ம்னா r = √(-1² + 1²) தட் இஸ் ஈக்குவல் டு √(1 + 1) தட் இஸ் ஈக்குவல் டு √2. அப்போ r = √2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேங்க. ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு tan inverse of modulus of y divided by x, that is equal to tan inverse of modulus of y அப்படின்றது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, y அப்படின்றதுங்க என்ன இருக்குது, yன்றது 1, xன்றது -1, that is equal to tan inverse of என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் மாடுலஸ் விட்டுட்டு ப்ளஸ் ஆயிரும். இப்போ 1/1 × again ஸோ 1 அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேனுக்கு எப்போ 1 வரும் அப்படின்னா 45 டிகிரி, தட் இஸ் ரேடியனஸ் π/4 எடுத்துக்கிறேன். ரேடியனஸ் π/4. இப்போ இதுக்கான பிரின்சிபல் ஆங்கிள் தீட்டா பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு ஸ்மால் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ இதில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எப்படி இருக்குது நம்பர் இருக்குன்னா, எக்ஸில் வந்து -1, ஒய் வந்து +1. அப்போ எக்ஸ் -x + y, -x + y, அப்போ இந்த குவாட்ரண்ட்டில் வரும். இதில் வந்து -x இருக்கும், இங்கே வந்து +y இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம். என்ன ஃபார்ம்லனா, என்ன நம்பர்னா i - 1 அப்படின்ற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக -1, திஸ்
அப்போ இதை நம்ம லைன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஆங்கிள் என்ன இருக்கும், இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா இருக்குது, இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா இருக்குது. அப்போ இதான் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து இதான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த தீட்டான்ற ஃபார்மேட் என்ன இருக்குன்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும். தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா. இது எப்படி இதில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். சின்ஸ் த complex number minus 1 plus I lies in the second quadrant, second quadrant. It has the principal value the principal value theta equal to enna pi minus alpha. Therefore theta equal to pi minus alpha அப்படின்றது pi by 4 இருக்கு. இப்போ இது LCM எடுத்தோம்னா 4 pi minus pi divided by 4 that is equal to 3 pi by 4 இருக்கும். ஸோ அப்போ theta equal to 3 pi by 4 எடுத்துட்டாச்சு. அப்புறம் என்னோட போலார் ஃபார்ம் எழுதுகிறோம். என்னோட போலார் ஃபார்ம் எழுதும்போது என்ன சொன்னால் I minus 1 that is equal to actually நம்ம 1 minus I minus 1 plus I வச்சுக்கோ, ரெண்டு ஒன்று I minus 1 ரெண்டும். அப்போ that is a Z1. இப்போ நம்ம எழுதுறது வந்து Z1 equal to I minus 1 equal to R வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா √2 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இது வந்து cos of 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. Z1 by Z2. Z1ன்றது ஆக்சுவலி என்ன இருக்குது, cos R1 into cos theta 1 plus I sin theta 1 divided by R2 into cos theta 2 plus I sin theta 2. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் என்னோடய ரிசல்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா cos of theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. இதுதான் இந்த ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபார்மேட் படி Z1 by Z2 என்னென்னு பார்க்குறோம். Z1ன்றது நம்ம பார்த்ததான் என்ன பார்த்துருக்கோம், √2 into cos of 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 இப்படி பார்த்துருக்கோம். டிவைட் பை Z2ன்றது என்னென்னா ஆல்ரெடி சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, cos of pi by 3 plus I sin pi by 3 இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நம்ம இந்த √2ன்றது அப்படியே இருக்கட்டும், R1 by R2ன்றது அப்படியே இருக்கும், √2 by √2. இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாலையும் என்ன செய்கிறோம், R1 by R2 அப்படியே தான் இருக்கும். இது மட்டும் தான் மாறும் நமக்கு, R1 by R2 அப்படியே தான் இருக்கும். அப்போ √2 by 1 அப்படியே வச்சுங்க. ஸோ இதை மட்டும் எப்படி எடுத்தோம்னா cos of இது theta 1 இங்கே theta 2. அப்போ theta 1 minus theta 2 3 pi by 4 minus pi by 3 plus I sin 3 pi by 4 minus pi by 3 எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். √2 into cos of இதுக்கு LCM எடுத்தோன்னா 12 எடுத்துக்கலாம். 12 எடுத்துனா 4 into 3 12. அப்போ 9 pi minus 4 pi அப்படி எடுத்துக்கணும். ப்ளஸ்ஸு I sin இது அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறோம், 12 LCM எடுத்துட்டோம்னா 9 pi minus 4 pi அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அகெயின் √2 அப்படி இருக்கட்டும். cos of இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 5 pi by 12 plus I sin 5 pi divided by 12 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஒன் மோர் ஸ்டெப் என்ன சொன்னால் √2 into cos of இதோட 2k pi ஆட் பண்ணோம். 2k pi plus 5 pi by 12 plus I sin 2k pi plus 5 pi by 12 where k belongs to the integer. ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் இருக்கிற ஆல் சப்டிவிஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. எல்லாம் ஒரே மாதிரி கான்செப்ட், கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ். அந்த குவாட்ரண்ட் எங்கே மாறுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே, எக்ஸசைஸ் 2.7 செகண்ட் கொஸ்டின், ஃபைண்ட் த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இங்கே நம்மகிட்ட போலார் ஃபார்ம் இருக்குது. இந்த போலார் ஃபார்முக்கான ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். 2 சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு சப்டிவிஷன் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இப்போ சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cos of pi by 6 plus I sin pi by 6 கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு
cos of pi by 12 plus I sin pi by 12 இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி பண்ண போகிறோம், ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் பார்க்குறோம். ஸோ இதுக்கான அந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன இருக்குன்னா z1 இன்ட்டு z2 இந்த ஃபார்மேட் முதலுக்கு z2 செகண்ட் z2 எடுக்கிறோன்னா r1 இன்ட்டு cos θ1 ப்ளஸ் I sin θ1 இன்ட்டு r2 இன்ட்டு cos θ2 ப்ளஸ் I sin θ2 I sin θ2ன்றது தான் என்னோட ரிசல்ட். எப்படின்னா r1 இன்ட்டு r2 cos ஆஃப் θ1 ப்ளஸ் θ2 ப்ளஸ் I sin θ1 ப்ளஸ் θ2 இதான் அந்த ஃபார்மேட்டு. இந்த ஃபார்மேட்டை தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக z ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட்டு. ஸோ அதுபடி இங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க, இதோட r1 வந்து 1 இன்ட்டு 1 தான், அப்போ அது தேவையில்லை. அடுத்து காஸ் ஆஃப் இது வந்து θ1 இது θ2 ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அப்போ பை பை 6 ப்ளஸ் பை பை 12 பை டிவைடட் பை 12 ப்ளஸ் I sin பை பை 6 ப்ளஸ் பை டிவைடட் பை 12 ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறோம், காஸ் ஆஃப் இது எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டால் 12 எல்சிஎம், அப்போ 2π ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் I sin 2π ப்ளஸ் பை டிவைடட் பை 12 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு எல்சிஎம். அப்போ தட் இஸ் காஸ் ஆஃப் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3π பை 12 ப்ளஸ் I sin 3π டிவைடட் பை 12 இப்படி கிடச்சிருக்கு. இன்னும் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்னன்னா இது வந்து 4ன்னு வரும், இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 4 அப்படின்னு வரும். அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் பை பை 4 cos of pi by 4 plus I sin pi by 4 இப்படி கிடைக்குது. cos pi by 4 நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 1 by root 2 தெரியும், plus I sin pi by 4 1 by root 2 தான். ஸோ இதே ஆன்சர் தான். இல்லை இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதா 1 by root வந்து காமன் எடுத்துட்டோம்னா என்ன செய்யணும் 1 plus I அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் இதோட அந்த கொடுத்துருக்க ஃபார்மேட்டோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஆக்சுவலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க, cos of pi by 6 minus of I sin pi by 6 cos of pi by 6 minus I sin pi by 6 கொடுத்துட்டு divided by 2 into cos of pi by 3 plus I sin pi by 3 இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா முதல் எடுத்துக்கங்க. அதாவது இது ஒரு போலார் ஃபார்ம், இது ஒரு போலார் ஃபார்ம். அப்போ z1 by z2 ஃபார்மேட் இருக்குது. z1 by z2 அப்படின்றது என்னென்னா z1 அப்படின்றது r1 into cos θ1 plus I sin θ1 whole divided by இது வந்து r2 into cos θ2 plus I sin θ2 அப்படின்னா என்னோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்னா r1 by r2 into cos θ1 minus θ2 plus I sin θ1 minus θ2. இப்போ ஆக்சுவலாக சம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் θ1 நமக்கு மிடில் வந்து மைனஸ் இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை 6 ப்ளஸ் I sin மைனஸ் பை பை 6 மைனஸ் ஆஃப் பை பை 6 இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எதனால்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் θ ப்ளஸ் காஸ் θ சைன் ஆஃப் மைனஸ் θ மைனஸ் சைன் θ. ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். மைனஸ் ஆங்கிளில் போட்டாலும் முன்னாடி போட்டாலும் ஒரே மீனிங் தான். இதில் மைனஸ் போட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் ஆகும். காஸ் ஆஃப் மைனஸ் θ ஈக்குவல் டு காஸ் θ அப்படின்னு மாறிடும். அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி வரும். டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குன்னா அதை அப்படியே எடுத்துங்க 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் பை பை 3 ப்ளஸ் I sin பை பை 3. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ r1 பை r2ங்க r1ன்றது 1, அப்போ 1/2 தனியாக வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து காஸ் ஆஃப் θ1 மைனஸ் θ2. θ1 அப்படின்றதுனால மைனஸ் பை பை 6 இருக்குது, θ2ன்றது பை பை 3. ஸோ ஃபார்முலா மைனஸு ப்ளஸ் I sin θ1 அப்படின்றது மைனஸ் பை பை 6 மைனஸ் பை பை 3. இப்போ இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 1/2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்னாகும் 12 இஸ் த எல்சிஎம். 12 எல்சிஎம் எடுத்துக்கங்க. 12 எல்சிஎம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 2 6 are 12 மைனஸ் 2π, இங்கே 4 3 are 12 மைனஸ் 4π ப்ளஸ் I sin இங்கே என்ன சொன்னால் 2π மைனஸ் 4π டிவைடட் பை 12 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ 6க்கும் 3க்கு எல்சிஎம் 12 எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அப்போ 1/2 அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஃபர்தர் என்ன வரும்னா காஸ் ஆஃப்
இப்போ அதை ஆட் பண்ணுவோம். மைனஸ் 6π டிவைடட் பை 12 ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சைன் ஆஃப் மைனஸு, இது ரெண்டுமே மைனஸு 6π டிவைடட் பை 12. ரைட்டு, இதை கேன்சல் பண்ணால் 2 டைம், இதை கேன்சல் பண்ணால் 2 டைம். அப்போ என்ன பண்ணால் 1/2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் பை டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ இதை நம்ம ஃபர்தர் என்ன எடுத்துக்கோன்னா 1/2 காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் பை பை 2ன்னு வந்துடும். இது மைனஸ் ஆஃப் ஐ இன்ட்டு சைன் பை பை 2 சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா. அப்போ என்ன செய்கிறோம், இங்கே வந்து 1/2 காஸ் 90 டிகிரி 0ன்னு ஆயிரும், சைன் 90 டிகிரி வந்து 1 வரும், 1 அப்படின்னு வரும். சைன் 90 டிகிரி 1. அப்போ 1 × I வந்து I 1/2 மைனஸ் ஆஃப் I. அப்போ நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா மைனஸ் ஆஃப் I டிவைடட் பை 2 இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். மைனஸ் ஆஃப் I டிவைடட் பை 2 மைனஸ் ஆஃப் I/2 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் இந்த செகண்ட் சப்டிவிஷன். ஸோ இது மூலமாக இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. Exercise 2.7 question number 3. If x1 plus iy1 x2 plus iy2 x3 plus iy3 dash dash xn plus iyn that is equal to a plus ib. So it is a given condition. We have to show that using this condition these two result. இது ரெண்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ரைட், இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐ ஃபார்மேட்டே வரல, எல்லாமே x1 ஸ்கொயர் y1 ஸ்கொயர் x2 ஸ்கொயர் y2 ஸ்கொயர் x3 ஸ்கொயர் y3 ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது. அப்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருந்து எல்லாமே வந்து ரியல் நம்பர் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் ஆகிறதா இருந்தால் மாடுலஸ் ஒன்றை மட்டும் தான் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். அதனால் இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மாடுலஸ் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது ப்ரூஃபில் ப்ரூஃப் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் அதுக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் பாருன்னா ரெண்டு சைடு மாடுலஸ் எடுத்துக்கிற போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி கொஷின் எடுத்துக்கிறோம். கொஷின் என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனல் கொஷின் வந்து x1 ப்ளஸ் iy1 x2 ப்ளஸ் iy2 x3 ப்ளஸ் iy3 டேஷ் டேஷ் xn ப்ளஸ் iyn தட் இஸ் ஈக்குவல் டு a ப்ளஸ் ib. இது கொஷின். இப்போ டேக்கிங் மாடுலஸ் ஆன் போத் சைடு, ரெண்டு சைடு மாடுலஸ் எடுத்துங்க. Taking modulus on both sides. ரெண்டு சைடு மாடுலஸ் எடுத்தால் மாடுலஸ் ஆஃப் x1 ப்ளஸ் I இன்ட்டு y1 x2 ப்ளஸ் I இன்ட்டு y2 x3 ப்ளஸ் I இன்ட்டு y3 டேஷ் டேஷ் xn ப்ளஸ் I இன்ட்டு yn மாடுலஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ரைட் சைட்லையும் a ப்ளஸ் ஐபிக்கு மாடுலஸ் எடுத்துக்கோங்க. ரைட், இந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறோம்னா z1 இன்ட்டு z2க்கு நம்ம மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z1 இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் z2ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது தனித்தனியாக மாடுலஸ் எடுங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் x1 ப்ளஸ் iy1 மாடுலஸ் ஆஃப் x2 ப்ளஸ் I இன்ட்டு y2 மாடுலஸ் ஆஃப் x3 ப்ளஸ் I இன்ட்டு y3 that's மாடுலஸ் ஆஃப் xn ப்ளஸ் I இன்ட்டு yn that is equal to மாடுலஸ் ஆஃப் a ப்ளஸ் ib. இதான் வந்து ஃபார்முலா. இப்போ மாடுலஸோட ஃபார்முலானா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். அப்போ என்ன செய்யலாம், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y1 ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y2 ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x3 ஸ்கொயர் x3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y3 ஸ்கொயர் டேஷ் டேஷ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் xn ஸ்கொயர் ப்ளஸ் yn ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர். இது ஃபார்முலா, மாடுலஸோட ஃபார்முலா. அப்போது என்ன செய்கிறோம், இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா x1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y1 ஸ்கொயர் x2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y2 ஸ்கொயர் x3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y3 ஸ்கொயர் டேஷ் டேஷ் xn ஸ்கொயர் ப்ளஸ் yn ஸ்கொயர் xn ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y1 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர். அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. சப்டிவிஷன் நம்பர் 1 ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ செகண்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். செகண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் y பை எக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் மாதிரி இருக்குது. அப்போ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் y பை எக்ஸ்ன்றது என்ன ஃபார்மேட்னா ஆங்கிள் பார்க்குறதுக்கான ஃபார்மேட்டு. ஆங்கிள் எப்போ வரும்னா ஆங்கிள்ன்றது ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால இப்போது செகண்ட் சப்டிவிஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம், இந்த கொடுத்துருக்க இந்த கண்டிஷன் இருக்குல்ல, இந்த கண்டிஷன்லேயும் வந்து டேக்கிங் ஆர்குமெண்ட் ஆன் போத் சைடு, டேக்கிங்
டேக்கிங் ஆர்குமெண்ட் ஆன் போத் சைடு. இப்போ என்ன செய்கிறோம், ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் என்ன எடுத்துக்கிறோம், இந்த கான்செப்ட் என்ன, x1 ப்ளஸ் I இன்ட்டு y1, x2 ப்ளஸ் I இன்ட்டு y2 டேஷ் டேஷ் இப்படி பண்ணால் xn ப்ளஸ் I இன்ட்டு yn, that is equal to argument of a ப்ளஸ் ib அப்படின்னு இருக்குது. argument of a ப்ளஸ் ib. இப்போ ஆர்குமெண்ட்டோட இன்னொரு ஃபார்மேட்டான பார்த்தோன்னா argument of z1 into z2 equal to argument of z1 into z2 equal to argument of z1 plus argument of z2. அந்த ஃபார்மேட்டு, அந்த ஃபார்முலா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ப்ராடக்ட்டில் இருக்கனால இதில் ப்ளஸ் கன்வர்ஷன் பண்ணணும். அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் x1 ப்ளஸ் iy1 ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் x2 ப்ளஸ் iy2 ப்ளஸ் டேஷ் டேஷ் இப்படி போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் xn ப்ளஸ் iyn, that is equal to இது சிங்கிள் டேர்ம் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் a ப்ளஸ் ib அப்படின்னு வந்துச்சு. a ப்ளஸ் ib ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் x ப்ளஸ் iy அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா tan inverse ஆஃப் y by x, tan inverse ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் y by x, இதான் ஃபார்முலா. ஸோ அந்த ஃபார்முலா அப்படி பார்க்கும்போது மாடுலஸ் எதுக்கான பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் தான் பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது. அப்போ மாடுலஸும் போட தேவை. ஸ்டார்ட் வித் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஒன் tan inverse ஆஃப் y1 divided by x1 plus tan inverse of y2 divided by x2 plus dash dash இப்படியே போயிட்டு இருக்குது plus tan inverse of yn divided by xn, that is equal to tan inverse of b divided by a. லாஸ்ட்டாக வந்து என்ன சொல்கிறோம், k pi அப்படின்னு சொல்கிறோம். k வந்து என்ன இருக்குன்னா k belongs to the integer அப்படின்னு சொல்கிறோம். k belongs to the integer. ஏன்னா நம்ம பார்த்த இன்ட்ரொடக்ஷனில் இருந்து இருக்குது இந்த ஆங்கிள் ஃபார்மேட்டோட நம்ம k pi எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குங்களா, இதை சம்மேஷனில் வச்சுக்கும்போது சம்மேஷன் ஆஃப் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 to n வரன்னு போட்டுட்டு என்ன செஞ்சுறீங்கன்னா ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 to n என்ன எடுத்துக்கோம்னா tan inverse ஆஃப் yr divided by xr, that is equal to tan inverse of b divided by a plus 2k pi, that is equal to 2k pi. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் 2k pi ஆங்கிள் 2k pi ஆட் பண்ணுறோம். வேர் k வந்து belongs to integer, k வந்து எங்கே இருக்குன்னா it is an integer. ஸோ ஆங்கிளோட ஒரு 2k pi ஆட் பண்ணி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த செகண்ட் சப்டிஷன் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிடலாம்னா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் அப்படின்னு கூட முடிக்கலாம். ஆனால் ப்ரூவ் தட் அப்படின்ட்டு இருக்கனால எப்படி முடிக்கலாம்னா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. அப்படின்னு முடிக்கலாம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. இப்போ எக்ஸசைஸ் 2.7 கொஸ்டின் நம்பர் 4 பார்க்குறோம். இஃப் 1 plus z divided by 1 minus z equal to cos 2 theta plus I sin 2 theta, we have to show that z equal to I into tan theta அப்படின்னு நம்ம பண்ணணும். ரைட்டு, இப்போ நம்ம இங்கே வரோம் சொல்யூஷன் என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபார்மேட் 1 ப்ளஸ் z டிவைடட் பை 1 மைனஸ் z ஈக்குவல் டு காஸ் 2 தீட்டா ப்ளஸ் I sin 2 தீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டு, இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா 1 ப்ளஸ் z டிவைடட் பை 1 மைனஸ் z இந்த இதோட ஆயிலர் ஃபார்ம் எடுக்கிறோம். ஆயிலர் ஃபார்ம்ன்றது e பவர் I தீட்டா, e பவர் I இன்ட்டு இது 2 தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம e பவர் தீட்டா ஆயிலர் ஃபார்ம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா e பவர் I தீட்டா ஈக்குவல் டு e பவர் I தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் I sin தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபார்மேட் படி இது யூஸ் பண்ணுறோம். தீட்டா பிள்ளை 2 தீட்டானா I 2 தீட்டான்னு போட்டாச்சு. அதே மாதிரி e பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் I தீட்டா அப்படின்னா 1 பை e பவர் I தீட்டா, இது ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது. ஸோ இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், எடுத்துக்கலாம். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண என்னன்னா 1 ப்ளஸ் z ஈக்குவல் டு e பவர் I இன்ட்டு 2 தீட்டா இன்ட்டு 1 மைனஸ் z அப்படின்னு இருக்குது. இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் பண்ணிட்டாச்சு. 1 ப்ளஸ் z ஈக்குவல் டு e பவர் I தீட்டா மல்டிப்ளை பண்ண e பவர் I 2 தீட்டா மைனஸ் ஆஃப் e பவர் I இன்ட்டு 2 தீட்டா இன்ட்டு இசட்ன்னு இருக்கும். இப்போ இசட் ஒன் சைடு கொண்டு வரேன். இசட் ஒன் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு வரும்போது இசட் ப்ளஸ்ஸு e பவர் I இன்ட்டு 2 தீட்டா இன்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு இந்த e பவர் I இன்ட்டு 2 தீட்டா அப்படி இருக்கட்டும். இந்த ப்ளஸ் ஒன்று அங்கே வந்துச்சுன்னா -1 ஆகும். +1 இங்கே வரும்போது -1. ஓகே, இப்போ இசட்டை காமன் எடுக்கிறேன். இசட்டை காமன் எடுத்துகிற 1 ப்ளஸ் e பவர் I இன்ட்டு 2 தீட்டா
I into 2 theta z காமன் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா e பவர் I into 2 theta minus 1 அப்படி இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்கிறோம், z மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மிச்சத்தில் அந்த சைடு கொண்டு போங்க. e பவர் I into 2 theta minus 1 divided by 1 plus e பவர் I into 2 theta எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இன்னும் இதை ஃபர்தராக நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா எனக்கு வந்து 2 theta தேவையில்லை, ஒன்லி தீட்டா தான் வேணும். அப்போ இதை தீட்டாவை கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறேன், இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்தும் e பவர் I தீட்டாவை நான் காமனாக எடுக்கிறேன். e பவர் I தீட்டா நியூமரேட்டரில் காமன் எடுத்தால் இங்கே இப்போ e பவர் I 2 தீட்டாவில் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா e பவர் I into 2 தீட்டாவை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா e பவர் I into theta into e பவர் I into theta அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா என்ன ரூல், a பவர் m into a பவர் nன்னா a பவர் m ப்ளஸ் n அந்த ரூல் படி இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது ஒரு e பவர் I தீட்டா எடுத்துகிட்டா ரிமைனிங் e பவர் I தீட்டா இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே e பவர் I தீட்டாவே இல்லை, ஆனால் இதுலேருந்து எடுக்கணும். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு e பவர் I தீட்டாவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு e பவர் I தீட்டாவை டிவைட் பண்ணிடுங்க. டிவைட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ண e பவர் I தீட்டா உள்ளே வந்துடும். இப்போ டிவைட் பண்ண e பவர் I தீட்டா இங்கே இருக்கும். அப்போது அப்படி எடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா e பவர் I தீட்டா வெளியில் எடுத்த பிறகு 1 by e பவர் I தீட்டான்னு இருக்கும். இந்த 1 by e பவர் I தீட்டாவை என்ன செய்கிறோம், e பவர் I தீட்டா இன்ட்டு 1 by e பவர் I தீட்டா e பவர் I தீட்டா மைனஸ் I தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். e பவர் மைனஸ் I தீட்டா அதை இங்கே எழுதிக்கிறேன், e பவர் மைனஸ் ஆஃப் I தீட்டா டிவைடட் பை. இப்போ நல்லா புரிஞ்சான்னு பாருங்கள், இங்கே இல்லாத டேர்ம் எடுக்கும்போது மல்டிப்ளை e பவர் I தீட்டா டிவைட் பை e பவர் I தீட்டா மல்டிப்ளை பண்ண வெளியில் வந்து டிவைட் பண்ணது மட்டும் 1 by e பவர் I தீட்டா இருக்குது. அதை நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போது இன்வர்ஸ் ஆகும் e பவர் மைனஸ் I தீட்டா. இதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு e பவர் I தீட்டாவை காமனாக எடுக்கிறோம். அப்படி எடுக்கும்போது இங்கே e பவர் I தீட்டா இல்லை. அப்போது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் சேம் மெத்தட் தான், மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணும்போது இங்கே e பவர் மைனஸ் I தீட்டான்னு இருக்கும். இங்கே e பவர் I into 2 டைம் இருக்கிறனால 1 டைம் மட்டும் எடுத்துகிறோம், e பவர் I into தீட்டா மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ இந்த போர்ஷன்லாம் பாருங்கள், இது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா தான். அப்போ இந்த e பவர் I தீட்டா ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுகள்லாம் கேன்சல் பண்ணிடும். கேன்சல் பண்ணது போக அடுத்து என்ன இருக்குன்னா z ஈக்குவல் டு இங்கே நம்மகிட்ட இருக்க வந்து e பவர் I தீட்டா மைனஸ் e பவர் மைனஸ் ஆஃப் I தீட்டா இருக்குது டிவைடட் பை e பவர் மைனஸ் I தீட்டா ப்ளஸ் e பவர் ப்ளஸ் I தீட்டான்னு இருக்குது. ரைட்டு, இப்போ இதிலேருந்து அகெயின் எந்த ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா z ஈக்குவல் டு e பவர் I தீட்டா, e பவர் I தீட்டான்றது காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் I சைன் தீட்டா, I சைன் தீட்டா எடுத்துட்டாச்சு. மைனஸ் ஆஃப் e பவர் மைனஸ் I தீட்டா அப்படின்றது எப்படி வரும்னா காஸ் தீட்டா மைனஸ் I சைன் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம். காஸ் தீட்டா மைனஸ் I சைன் தீட்டா எழுதியாச்சு டிவைடட் பை இங்கே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா e பவர் மைனஸ் I தீட்டா காஸ் தீட்டா மைனஸ் I சைன் தீட்டா மைனஸ் I சைன் தீட்டா ப்ளஸ்ஸு வந்து காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் I சைன் தீட்டா எழுதியாச்சு. காஸ் தீட்டா ப்ளஸ்ஸு I சைன் தீட்டா அந்த கன்வர்ஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னா z ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் I சைன் தீட்டா மைனஸ் ஆஃப் காஸ் தீட்டா மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் I சைன் தீட்டா டிவைடட் பை இங்கே வந்து காஸ் தீட்டா மைனஸ் I சைன் தீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் I சைன் தீட்டா. அப்போ என்ன செய்கிறோம், இந்த ப்ளஸ் I சைன் தீட்டா மைனஸ் I சைன் தீட்டா கேன்சல் ஆயிரும். ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா கேன்சல் பண்ணிடும். இப்போ ரிமைனிங் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம் ஆஃப் I into sin theta divided by 2 டைம் ஆஃப் காஸ் தீட்டா. அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும், இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடும். 2 கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு I into sin theta divided by cos theta. Then z equal to I into tan theta. I into tan theta இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. அப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஸோ இந்த சம் வந்து நம்ம யூலர்ஸ் தியரம் இல்லைனா சம்டைம் ஆயிலர்ஸ் தியரம்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த யூலர்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். எக்ஸசைஸ் 2.7 கொஸ்டின் நம்பர் 5. இஃப் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் கமா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் கமா ஈக்குவல் டு 0. ஸோ வி ஹவ் டு ஷோ தட் காஸ் 3 ஆல்ஃபா காஸ் 3 பீட்டா காஸ் 3 கமா ஈக்குவல் டு 3 இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் கமா சைன் 3 ஆல்ஃபா சைன் 3 பீட்டா சைன் 3 கமா ஈக்குவல் டு 3 டைம் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் கமா இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட், இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிறோம். வி நோ தட் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சொல்கிறாங்கன்னா a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சம் ஆஃப் த 3 டேர்ம் ஈக்குவல் டு 0 இருந்துச்சுன்னா இஃப் a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு 0 தென் என்ன முடிவு பண்ணலாம்னா a க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் சி க்யூப்
equal to 3 time of ABC அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. if a plus b plus c is equal to 0 then aq plus bq plus c cube equal to 3abc. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன். ரைட்டு, அதுக்கு வந்து நான் ஏபிக்கெலாம் இது நம்ம இங்கே வர்ற கான்செப்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக எடுத்துக்கிற போகிறேன். எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு இருக்குது, அதுக்கு ரிலேட்டடாக எடுத்துக்கிறேன். அப்போ லெட்டு a is equal to cos alpha plus I sin alpha, b is equal to cos beta plus I sin beta, c is equal to cos gamma plus I sin gamma அப்படி எடுத்துக்கிட்டாச்சு, I sin gamma. இப்போ என்ன செய்கிறோம், a plus b plus c equal to 0ன்ற கண்டிஷனை செக் பண்ண போகிறேன். அப்படி செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம்னா a plus b plus c is equal to ஏன்றது என்ன இருக்குன்னா இதில் ரியல் பார்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள். ரியல் பார்ட் ஏன்னா அடிஷன் இதான அடிஷன் ரூல் ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணணும், இமேஜினரி பார்ட் ஆட் பண்ணணும். ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு காஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காசு காமா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இமேஜினரி அப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள். இமேஜினரி ஆட் பண்ணால் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு சைன் காமா. ரைட்டு, இப்போ இதோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் பீட்டா கிவனில் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் பாருங்கள், கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா காஸ் காமா சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சைன் காமா ஈக்குவல் டு 0. அப்போ தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ இதோட வேல்யூ 0 ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு 0. அப்போ 0 ப்ளஸ் ஐ 0ன்றது 0 தான். அப்போ a ப்ளஸ் b ப்ளஸ் c ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்ற கண்டிஷன் வந்துச்சு. ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் என்ன சொல்லிடும்னா a கியூப் ப்ளஸ் b கியூப் ப்ளஸ் c கியூப் ஈக்குவல் டு 3abc அந்த கண்டிஷன் சொல்ல போகிறோம். இப்போ ஏன்றது காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா whole to the power 3 cos beta plus I sin beta whole to the power 3 plus cos gamma plus I sin gamma whole to the power 3, that is equal to 3 time of a into b into c multiple எழுதணும். a actually என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cos alpha plus I sin alpha into இடம்னால இங்கே கீழே எழுதுகிறேன் cos beta plus I into sin beta into cos gamma plus I into sin gamma எடுத்துக்கிறேன். cos gamma into sin gamma எடுத்துட்டாச்சு. இப்போது லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக ப்ளஸ் இருக்குது, ரைட் சைடு ஃபுல்லாக மல்டிபிள் ஃபார்மேட் இருக்குது. இப்போது காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா ஹோல் கியூப்ன்றது எப்படி எழுதலாம்னா 3 டைம்ஸ் எழுதுறோம். காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு. அப்போ நம்ம அந்த ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரூல் எடுத்துக்கிறோம். என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Z1 இன்ட்டு Z2 இன்ட்டு Z3 எடுத்திங்கன்னா காஸ் ஆஃப் θ1 ப்ளஸ் θ2 ப்ளஸ் θ3 ப்ளஸ் ஐ சைன் θ1 ப்ளஸ் θ2 ப்ளஸ் θ3 அந்த ரூல் படி பார்க்கும்போது ஆல்ஃபா 3 டைம் இருக்கும்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா 3 டைம் இருக்கும்போது 3 ஆல்ஃபான்னு வந்துடும். ரைட்டாக இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா? அவன் ஒன்று எழுதி காமிக்கிறேன். இப்போது காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா ஹோல் கியூப்ன்றது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபான்னு வச்சுங்க, ஐ சைன் ஆல்ஃபா. அப்போ என்ன செய்யணும், 3 டைம் இருக்குது. அதாவது இந்த ரூலு Z1 இன்ட்டு Z2 இன்ட்டு Z3 மாதிரி. அப்போ என்ன செய்கிறீங்க எடுக்கும்போது காஸ் ஆஃப் θ1 ப்ளஸ் θ2 ப்ளஸ் θ3 அந்த மாதிரி வரும். ப்ளஸ் ஐ சைன் θ1 ப்ளஸ் θ2 ப்ளஸ் θ3 அந்த மாதிரி. இப்போது θ1 θ2 இது மூணுமே ஆல்ஃபா தான். அப்போ என்ன செய்யணும், காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா அப்படி வரும். அப்போ என்ன செய்யணும், காஸ் ஆஃப் 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் 3 ஆல்ஃபா இப்படி வந்துடும். அதாவது எதோட ரிசல்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் ஆல்ஃபா ஹோல் டு த பவர் 3யோட ரிசல்ட்டு. ரைட்டா? இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. இது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறக்காக நம்ம சொல்லியிருக்குமே தவிர இல்லை எக்ஸாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம ஃபர்தராக சம்மை கண்டினியூ பண்ணுறோம். சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நோ வி கேன் ஸ்டார்ட் வித்து. இப்போ எங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா காஸ் 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சைன் 3 ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கலாம். ப்ளஸ்ஸு இங்கே என்ன செய்கிறோம், செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா காஸ் 3 பீட்டா ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் 3 பீட்டா ப்ளஸ்ஸு அடுத்து என்ன செய்கிறோம் காஸ் 3 காமா
cos 3 comma plus I sin 3 comma எழுதியாச்சு. cos 3 alpha plus I sin 3 alpha, cos 3 beta plus I sin 3 beta, cos 3 comma plus I sin 3 comma. ஸோ இது எழுதிட்டு that is equal to ரைட் சைடில் பார்க்கும்போது 3 டைம் ஆஃப் இதை ப்ராடக்ட் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா காமா பார்க்கும்போது என்ன சொன்னால் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் ரூல் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். இங்கே ப்ராடக்ட் ரூல் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம் இருக்கனால ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இருக்கனால காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமான்றதை அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மேட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறேன். எப்படி பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ரியல் பார்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அப்புறம் அடிஷன்றனால ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணலாம். ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணால் காஸ் 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு காஸ் 3 பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் 3 காமா ப்ளஸ் ஐ சைன் 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு சைன் 3 பீட்டா ப்ளஸ்ஸு சைன் 3 gamma, that is equal to 3 time of cos of alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma. Okay, அப்போ என்ன சொன்னோம், ஈக்குவேட்டிங் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட். ஈக்குவேட்டிங் ரியல் அண்டு ஃபஸ்ட் ரியல் பார்ட்டெல்லாம் பாருங்கள். ரியல் பார்ட் என்ன இருக்குன்னா காஸ் ஆஃப் 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆஃப் 3 பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆஃப் 3 காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ரியல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைம் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா. ரைட்டு. அடுத்தது இமேஜினரி பார்ட்டு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா இமேஜினரி பார்ட் என்ன இருக்குன்னா சைன் 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு சைன் 3 பீட்டா ப்ளஸ்ஸு சைன் 3 காமா is equal to 3 time of sin alpha plus beta plus gamma. இப்போ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட் ரெண்டுமே ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். இது ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன ப்ராப்பர்ட்டி Z1 into Z2 equal to காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z1 into Z2 அந்த ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். போலார் ஃபார்மோட ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட். எக்ஸசைஸ் 2.7 question number 6. If Z equal to x plus iy and argument of Z minus I divided by Z plus 2 that is equal to pi by 4, show that the result x square plus y square plus 3x minus 3y plus 2 equal to 0 அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ரைட்டு. இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் வரோம். எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாருங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Z equal to x plus iy இது கொடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு பார்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z minus I divided by Z plus 2 இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள். இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z minus I மைனஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z plus 2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டு தான். என்ன ஃபார்மேட்டு, ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 டிவைடட் பை Z2 அப்படின்னு அடிச்சோன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2. ஸோ அந்த ரூல் படி நம்ம இப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. Z1 பை Z2 ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2 அந்த ரூல் படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இன்னும் ஃபர்தராக அதை பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்டுக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். இசட்டுக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்ளை பண்ணுங்கள். மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ப்ளஸ் 2 அப்படின்ட்டு இருக்குது. இது வந்து ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் 2. இப்போது என்ன செய்யணும், ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் 1 மைனஸு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் அப்படின்ட்டுருக்கு. இப்போ அடுத்து இதை மேக்ஸிமம் நம்ம பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்னும் ஃபர்தராக இது என்ன செய்யலாம்னா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார்முலா என்னென்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படியோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்
ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ். இதுதான் அதோட ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா படி எழுதும்போது என்ன சொல்லணும்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்றது ஒய் மைனஸ் ஒன், இமேஜின் பார்ட் டிவைடட் பை எக்ஸு மைனஸ் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ, ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது. ரைட்டு. தென் இது எதோட ரிசல்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை z ப்ளஸ் டூவோட ரிசல்ட் இப்போ நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து அகெயின் மாடுலஸை வந்து ப்ளஸ் ஆக்கிக்கலாம். அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. இதில் ஃபர்தராக இன்னொரு ஃபார்முலா எடுக்கிறோம். இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் வந்து என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இல்லாமல்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய். இதான் அந்த ஃபார்முலா. tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்றது tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய். இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை z ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இங்கே கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இது இருக்குது, கேபிட்டல் ஒய்க்கு பதிலாக இந்த ஃபார்மேட் இருக்குது. அப்போ என்ன சொன்னால் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இதை எடுத்துக்கோங்க. ஒய் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸு மைனஸ் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டூ ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ்ஸு ஒய் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப். இப்போ நியூமரேட்டருக்கு எல்சிஎம் எடுத்துக்கங்க. எல்சிஎம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும். அப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே வந்துடும் ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் இது இங்கே வரும்போது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வரும், எக்ஸ் ஒய். அடுத்தது நம்ம டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அகெயின் இதுக்கான ஃபார்மேட் வந்து இது எல்சிஎம் எடுக்கும்போது எக்ஸு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே வந்துடும் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ, எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ. ரைட்டாக இது ரெண்டு டேர்ம். இப்போது இதுக்கு மேலே வரும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும். ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ ரிமைனிஙங் நம்மகிட்ட இருக்க டேர்ம் வந்து ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ்ஸு ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய். இதுதான் நமக்கு இப்போ ரிமைனிங்காக இருக்கிறது. tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் ஒய். அடுத்து வந்து ப்ளஸ்ஸு டூ ஒய். ஃபஸ்ட்டு ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், அடுத்து மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் டூ அடுத்து மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை மல்டிப்ளை வித் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸு ஒய் இன்ட்டு வந்து ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸு ஒய். இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்யும் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அது போக நம்மகிட்ட ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் ஒய். இதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை z ப்ளஸ் டூ இதோட ரிசல்ட். பட் சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை z ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பை பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க, பை டிவைட் பை ஃபோர். இது வந்து கொடுத்துருக்க கான்செப்ட். ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் அப்படின்னா என்ன சரி ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இஸுக்கு பதிலாக தான் இதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன பார்த்துருக்கோம் டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர். இந்த tan யூஸ் அங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை
எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா tan pi by 4 ஆயிரும் tan pi by 4. ஸோ 2y minus x minus 2 whole divided by x square plus y square plus 2x minus y that is equal to 1 வரும் tan pi by 4 tan 45 டிகிரியோட வேல்யூ வந்து 1 அப்படின்னு வந்துச்சு. இன்னும் அதை ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணும்போது ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் 2y minus x minus 2 that is equal to இது எங்கே போனால் 1 into the term என்ன இருக்குன்னா x square plus y square plus 2x minus y ரைட்டு. இப்போ எல்லா டைம் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x மைனஸ் ஒய் இந்த இங்கே வச்சுன்னா மைனஸ் 2yன்னு வரும். இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆயிரும். இது ப்ளஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு இங்கே 2x ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து 3xன்னு வந்துடும். அடுத்து வந்து இங்கே மைனஸ் 3yன்னு வந்துடும். ஏன்னா மைனஸ் ஒய் மைனஸ் 2y மைனஸ் 3y ப்ளஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ சம் பாருங்கள். அகெயின் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x மைனஸ் 3y ப்ளஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து இருக்கிற எல்லா சம்மும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு. மேக்ஸிமம் எலாபரேட்டாக சொல்லியிருக்கோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எங்கெங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள். ஒன் செகண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸை நல்லா பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஈஸியாக நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.